नमस्कार दर्शक बंधु आज सकाल कोएट खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब स्वागत। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर देखा पूर्व देखी ने मुख्य खबर मासक मात्र 200 टंका जमा करंतु प्रति मासरे मिलिबो 50,000 टंका। पाणीपाग नहीं बड़ खबर पाग अनुकूल रहिबारु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी सक्रिय। सस्ता हो पारे पेट्रोल डीजेल को जीएसटी परिसर में आनीपारती मोदी सरकार अर्थमंत्री कहले बड़ खबर। जून 23 अर्थात आज होगा नीट पीजी प्रवेशिका परीक्षा स्थगित खूब शीघ्र घोषणा हो नुआ तारीख। महाप्रभु को करुणारू आगामी रथयात्रा सुरुखुरु संपन्न हो दरुब्रह्म को दर्शन करे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आईन मंत्री बड़ सूचना खलिब रत्न भंडार। झरीगाँ ब्लॉक रे थमुनी जननी जंत्रणा गाँव को पहुंची पारिला नहीं एम्बुलेंस। एवं बांग्लादेश को हराई सुपर 8 रे भारतर क्रमागत विजय सेमी रोहित बाहिनी। दर्शक बंधु एमती गोटी गोटी करी कोईटी खबर रही वीडियो को संपूर्ण देखु संपूर्ण खबर जानीपारे। वीडियो भल लगे ताले गोटे गोटे लाइक रखिदेवे। तेज आरंभ करवा संपूर्ण खबर। दर्शक बंधु देखा प्रथम खबर मासक मात्र 200 टंका जमा करंतु प्रति मासरे मिलिबो 50,000 टंका। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस होउची केंद्र सरकार को एक अति लोकप्रिय पेंशन योजना। उदाहरण स्वरूप जड़े 25 वर्षीय वयस्क व्यक्ति को विचार करंतु जे 60 वर्ष बयस अवसर नेबे। जदि से एनपीएस योजना प्रतिदिन 200 टंका विनियोग करती तेबे से 60 वर्ष बयस पहुंचा बेलू प्राय 50 लाख टंका अवसर प्राप्त कर्पस संग्रह करें। एनपीएस योजना अधीन जड़े व्यक्ति अवसर प्राप्त कर्पस एकाउंट प्रतिदिन 200 टंका विनियोग करें। आउ अवसर पर मासक 50,000 टंका पर्यंत पेंशन पाइपर। 2 नंबर खबर है पाग अनुकूल रहिबारु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी सक्रिय। मालकानगिरी सारा ओडिशा को छुईची मौसुमी वायु। पाग अनुकूल रहिबारु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु पुणी सक्रिय हेबा सह 30 जिले में प्रवेश करिछि। मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी नयागढ़ नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल बलांगीर बौद्ध सोनपुर बरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर और देवगढ़ आदि 24 जिला को मौसुमी संपूर्ण छुईची। जून पहलू एवं सुधा राज्य में जी परिमाण वर्षा हेबा कथा ताठारू 45% न्यूनटिया स्थिति रही। राज्य में एजाए 70 मिलीमीटर कम वर्षा होईची। चलित जून मासरे 24 जिले में वर्षा न्यूनटिया रही। 8 जिले में 60% अधिक न्यूनटिया स्थिति रही खबर मिली। परवर्ती खबर पेट्रोल डीजेल को जीएसटी परिसर में आनीपारती मोदी सरकार अर्थमंत्री कहले जदि सबकिछि ठीक रहे तो केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल और डीजेल को जीएसटी भुक्त करिपारंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार कहते जे केंद्र सरकार को उद्देश्य सर्वदा पेट्रोल और डीजेल को जीएसटी लागू करिबारे रही एवं एबे राज्यगुड़ी को एकाठी आसी यार मूल्य स्थिर करिवार अछि। अर्थमंत्री कहते पूर्वतन अर्थमंत्री अरुण जेटली पेट्रोल और डीजेल को जीएसटी आईन रे शामिल करिवार प्रावधान पूर्व ही कर सारी। एवं केवल राज्यगुड़ी को एका साथी रे आसी मूल्य स्थिर करने को आलोचना करिवार खबर रही। परवर्ती खबर जून 23 रे हेबाकु थिबा नीट पीजी प्रवेशिका परीक्षा स्थगित खूब शीघ्र घोषणा हो नुआ तारीख। निकटरे किछि प्रतियोगितामूलक परीक्षार पेपर लीक मामला को नहीं देश में बड़ चर्चा देखा मिली। यह दृष्टि रखी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हेबाकु थिबा नीट पीजी प्रवेशिका परीक्षा को स्थगित रखी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर एने एक बड़ निष्पत्ति नि खूब शीघ्र नुआ प्रवेशिका परीक्षा घोषणा करी परीक्षा देवाकु थिबा छात्र छात्री यह एक बड़ खबर बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर दारुब्रह्म को दर्शन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार परिवार सह पुरी आसी स्नान मंडप में दारुब्रह्म को दर्शन करछंती। से कहले ओडिशार 4.5 कोटी लोकंक मंगल पाई से महाप्रभु को प्रार्थना करछंती। महाप्रभु को करुणारू आगामी रथयात्रा सुरुखुरु संपन्न हो विश्वर कल्याण पाई प्रभु को प्रार्थना करने मुख्यमंत्री श्री माझी कहते। परवर्ती खबर आईन मंत्री बड़ सूचना कहले खलिब रत्न भंडार खलिबारे खूब शीघ्र सरकार निष्पत्ति नेबे बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते। श्रीजीव को गजवेश दर्शन पर मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया देते। श्रीजीव को गजवेश दर्शन पर आईन मंत्री कहते कि खूब शीघ्र रत्न भंडार खोला हेबो। यह पूर्व एएसआई अध्यक्ष कहते कि जुलाई 8 तारिख रत्न भंडार खोला हेबो। पूर्वथर रत्न भंडार गणति 70 दिन लगी एथर मध्य लंबा समय लगे बोली कहते आईन मंत्री। एने प्रारंभिक आलोचना सरी केवे खलिब से नहीं तारीख जन दिज्व बोली आईन मंत्री कहते। रत्न भंडार संपर्क में सरकार खूब शीघ्र निष्पत्ति नेबे बोली से कहते। परवर्ती खबर विभिन्न निगम नियुक्ति पाइथिबा अध्यक्ष माननकु दायित्व अब्याहति देले मुख्यमंत्री। विभिन्न निगम नियुक्ति पाइथिबा अध्यक्ष माननकु दायित्व अब्याहति देले मुख्यमंत्री। राज्यर विभिन्न सरकारी निगम रे पूर्व सरकार समय अध्यक्ष माननकु नियुक्ति दि जाइथिला। एही अध्यक्ष माननक जोगु निगम गुड़िकर
ପରିଚାଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ପାଇଁ 4ଟି ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଇବା ସହ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସଜାଗ ରହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ବଦଳରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଉପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା। ଓଟିପି ଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସବସିଡି। ପ୍ରମାଣୀକୃତ ଧାନ ବିହନରେ ଚାଷ କଲେ 120ରୁ 150 ଦିନରେ ଏକର ପିଛା 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନରେ 90ରୁ 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପିଛା 35 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ନେଲେ ଡିଲର ବି ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଆଦି ଧାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଚାଷୀ ଧାନ ବିହନ କିଣିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡିଲର। ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡିଲର ପେକ୍ସ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ରହିଥିବା ଓଟିପି ଓ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଲେ ଯାଇ ଏହି ସବସିଡି ମିଳିବ। ସରକାରୀ ବିହନ ଓ ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଚାଷୀମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ବିହନ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଳିତ ଓଟିପି ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଲକଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀ ନିଜ ମୋବାଇଲ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଚାଷ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଡିଲର ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଥମୁନି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ବ୍ଲକରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚାଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୋଟିଚାପର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣ୍ଡାସାହି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ରଣ୍ଡାସାହି ଗ୍ରାମର ଦେବଶାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦାଇ ସାନ୍ତା ଏବଂ ବଲି ସାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାରୀ ସାନ୍ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଗର୍ଭଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେବି ସିଂ ଦେଓ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024-25 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବିଶାଲ ଦେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024-25ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଫା ଗାଜାରେ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ, ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣରେ 45 ମୃତ। ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଫା ସହରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବିସ୍ଥାପିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 45 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 56ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଅତିଶୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେପି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମାଧାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ କ୍ଷତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଶୀଙ୍କ ଉପବାସ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୋଗଲରେ ଥିବା ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳ ନ ପଠାଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହରର 28 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ପାଣି ମାଡ଼ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ଆସିଲା ଆଇନ। ସର୍ବାଧିକ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍, 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଭଳି ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମାନ କାରଣରୁ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ୟୁଜିସି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ନାମଲେଖା ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍
ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଫେୟାର ମିନ୍ସ ଆଇନ 2024 ନାମରେ ଏହି ବିଧାୟକ ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜକୁ 4 ମାସ ପୂର୍ବେ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 21ରୁ ଏହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯୋଡ଼ିଛି ସର୍ବାଧିକ 1.13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ଡିଜିଟାଲ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବେ ନିଜର ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିବା ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଉଭୟ ୱାୟାରଲେସ୍ ଏବଂ ୱାୟାରଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟତମ ଟେଲିକମ୍ ଗ୍ରାହକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2024 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ 1,13,186 ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏହି ସମୟରେ ମାତ୍ର 8,954 ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଭି ଓ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରାହକ ହରାଇଥିବା ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜୀବନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଡ଼ଗୋପାଳପୁର ଗାଁରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଖଗେଶ୍ୱର ପଲେଇ। ସେ ଘରେ ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖଗେଶ୍ୱର ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଜବେଷ୍ଟ ତିଆରି ବାଣ ଗୋଦାମରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବାହାଘରିଆ ଅର୍ଡର ମୁତାବକ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ଦେବଙ୍କ ସ୍ନାନ ନୀତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲା 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ। ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ବାଣପୁରର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥ ଦେବଙ୍କ ସ୍ନାନ ନୀତି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଉଭା ହୋଇ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ସକାଳ ଧୂପ ହୋଇ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ ଖବର। ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ସୁପର 8ରେ ଭାରତର କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ। ସେମିରେ ରୋହିତ ବାହିନୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ରୋହିତ ବାହିନୀ 50 ରନ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହ ଆପାତତଃ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପରାଜୟ ସହ ବାଂଲାଦେଶର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 196 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅପରାଜିତ 50 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ରିଷଭ ପନ୍ତ 36 ରନ୍, ବିରାଟ କୋହଲି 37 ଓ ଶିବମ ଦୁବେ 36 ରନ୍ର ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିନପାରି 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 146 ରନ୍ କରିପାରିଛି। ନଜମୁଲ ହୁସେନ ସାଣ୍ଟୋ ସର୍ବାଧିକ 40 ରନ୍ ଓ ତଞ୍ଜିତ ହସନ 29 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 29 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳ ବିଜୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଲ୍ରେ ଦବାଇ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।